जोहार जय जगन्नाथ वेलकम टू ओडिशा एग्जाम एक्सप्रेस। देखो पिलामाने आज आम ओडियार इम्पोर्टाट क्वेश्चन वर्क डिस्कस करने जहाँकि रोचे टॉपिकटा हूँ वाक्य। यही टॉपिक रु 2 ରୁ 3 मार्क आसूची तो आम छाड़ा कौन पाई देखूँ यहाँ गोटे बहीर मु प्रश्न उत्तर गुड़ाक नौ देखो ये आसूची निहाती 30टा क्वेश्चन देखो कौन कौन अच्छी देखो एक नंबर क्वेश्चन देखो दुई बा ततोधिक परस्पर सापेक्ष खंडवाक्यर समन्वय कि वाक्य गठित हुए ताले को ताको कि वाक्य गठित हुए ताले को दुई बा ततोधिक मिश्र वाक्य ना जटिल वाक्य ना सरल वाक्य ना जैक वाक्य कौनटा हम यहाँ यहाँ हम दुई बा ततोधिक ताले सेटा कौनटा हम जटिल वाक्य हम है ऑप्शन बी जापार देखो आ देखिए दूसरे 2 नंबर क्वेश्चन है देख अजा जितेबले घरे पहुँचले सेतेबले चंद्रकांत घरे नथिला तो गठन दृष्टि यह कि प्रकार वाक्य ताले को जितेबले सेतेबले जो थी सीटा कौटा हुए ताले को कौनटा हम ताले सरल वाक्य जटिल वाक्य जैक वाक्य ना मिश्र वाक्य मन को जिते सीता लगला से जटिल वाक्य हम है जटिल वाक्य जापार तापर 3 नंबर क्वेश्चन वाक्य दी कर्मक क्रियापद थिले क्यों कर्म पर क्यों कर्म व्यवहार करा जाए ताले को गौण कर्म पर मुख्य कर्म ना मुख्य कर्म पर गौण कर्म ना प्रथम कर्म पर द्वितीय कर्म ना सरल कर्म पर जटिल कर्म कौनटा हम ताले को यहाँ 3 नंबरटा यहाँ हम गौण कर्म पर मुख्य कर्म हुए है ऑप्शन ए हम 4 नंबर क्वेश्चन ताले को वाक्यर संबोधन केउठार बसे ताले को संबोधनटा कौ जगार बसे ताले को वाक्य शेष वाक्य मझिरे वाक्य आरंभ ना आरंभर व शेष ताले को संबोधन कौटी बसे ताले को यहाँ हूँ आरंभ भी बसे आ शेष भी बसे है ऑप्शन डी हम 5 नंबर क्वेश्चन ताले को वाक्यर विशेष्य पद पूर्वर क्यों पद बसे ताले को विशेष्य पद पूर्वर क्यों पद बसे ताले सर्वनाम पद क्रियापद विशेषण पद अव्यय पद ताले को कौनटा हम ताले को 5 नंबर यहाँ विशेषण पद है ऑप्शन सी विशेषण पद हम 6 नंबर क्वेश्चन वाक्यर संबंधित पद पूर्वर क्यों पद बसे ताले को संबंधित पद पूर्वर क्यों पदटा बसे विशेष्य पद क्रियापद विशेषण पद अव्यय पद कौनटा हम ताले यहाँ हम अव्यय पद है अव्यय पद बसे ऑप्शन डी 7 नंबर ताले को कही बोली पारे जे डैश बिकेसे ताले को कौनटा हम ताले यहाँ पचा कखारू ना पचा चिंगुड़ी ना पचा आलू ना पचा परिवा कौनटा हम यहाँ हम कही बोली पारे जे पचा चिंगुड़ी बिके से ऑप्शन बी हम है ताले को वाक्य आरंभ डैश पद रहे को वाक्य आरंभ डैश पद रहे कर्ता कर्म क्रिया ना करण कारक कौनटा हम यहाँ आरंभ पूरा तो कौनटा हम कर्ता हम यहाँ ऑप्शन ए हम है 9 नंबर क्वेश्चन ताले को वाक्य शेष डैश पद रहे ताले को वाक्य शेष ताले कौनटा हम कर्ता कर्म क्रिया ना संबोधन पद लास्ट रहे पूरा क्रिया ना नहीं क्रिया रही 10 नंबर क्वेश्चन ताले देखो देखो वाक्य क्रिया सकर्मक होते कर्मपदटी केउठार बस ताले को यदि सकर्मक थी अरे कौन बस ताले को कर्ता पूर्वर कर्म पूर्वर क्रिया पूर्वर ना वाक्य आरंभ
କ'ଣଟା ହେବ ତାହେଲେ କୁହ এইটা ହେବ କ୍ରିୟା ପୂର୍ବରୁ ହେଲା ଅପସନ୍ ସି ହେବ ହେଲା। 11 ନମ୍ବର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥିବା ବାକ୍ୟକୁ କି ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ? ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ହିଁ ଥିବ ତାକୁ କିସ ଅଛି ସରଳ ବାକ୍ୟ, ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ, ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ନା ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ? ମନେ ରଖିଥା ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଯଦି ଥିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ସରଳ ବାକ୍ୟ ହେବ ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ ହେବ। ତାହେଲେ 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ। ତାହେଲେ କୁହ ବାପା ବଜାରକୁ ଯାଇ ମାଛ ଆଣିଲେ ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ? ତାହେଲେ ବଜାରକୁ ଯାଇ ମାଛ ଆଣିଲେ ଏଠି ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଅଛି ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଥିଲା ସେଇଟା କ'ଣଟା ହେବ? ସରଳ, ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ, ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ନା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ? କ'ଣଟା ହେବ ଏଇଟା? ବର୍ତ୍ତମାନ କର କହିଲେ କ'ଣଟା ହେବ? ସେଇଟା ହେଉଛି ସରଳ ବାକ୍ୟ ହେବ ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ ହେବ। ତାହେଲେ ଏଇଟା କୁହ ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ସରଳ ବାକ୍ୟର ସମାହାର ଯୋଗେ ଗଠିତ ବାକ୍ୟକୁ କି ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ? କି ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଏଇଟାକୁ? ସରଳ ବାକ୍ୟ, ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ, ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ନା ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ? କ'ଣଟା ହେବ ଏଇଟା? ଏଇଟା ହେବ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଅପସନ୍ ବି ହେବ ହେଲା। ତାହେଲେ 14 ନମ୍ବର କୁହ ପୂଜା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗଲା ମାତ୍ର ଶ୍ରେଣୀରେ ବସିପାରିଲା ନାହିଁ ମାତ୍ର ରାଗିଲା ତାହେଲେ କ'ଣଟା ହେବ? ତାହେଲେ କୁହ ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରେ କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ହେବ? ସରଳ ବାକ୍ୟ, ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ, ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ନା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ? କୁହ ନାହିଁ ଲାଗିଛି ତ କ'ଣଟା ହେବ? ତାହେଲେ କୁହ ଦେଖ କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଏଠି ମାତ୍ର ଲାଗିଛି ନା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ମାତ୍ର ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ସରଳ ଏଇଟା ହେଉଛି ଯୌଗିକ ହେବ ହେଲା। କ'ଣଟା ହେବ ଏଇଟା? ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ହେବ। କହି ଜାଣିଲେ ଡ୍ୟାସ୍ ସୁନ୍ଦର ତାହେଲେ କୁହ କହି ଜାଣିଲେ କୁହ ଇଜିଟା କୁହ କଥା ମଥା ନଥା ପଥା କ'ଣଟା ହେବ ଏଇଟା? କହି ଜାଣିଲେ କଥା ସୁନ୍ଦର ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ହେଲା। ତାହେଲେ କୁହ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ପଦ ମିଳିତ ହୋଇ ମନର ଭାବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ? କ'ଣ ହୁଏ ତାହେଲେ କୁହ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ, ବାକ୍ୟ, ଉପବାକ୍ୟ ନା ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ? କ'ଣଟା ହେବ ଏଇଟା? ମନର ଭାବକୁ କ'ଣଟା ହେବ ଏଇଟା? ଏଇଟା ବାକ୍ୟ ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ହେବ। ତାହେଲେ କୁହ 17 ନମ୍ବର ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ପଦଗୁଡ଼ିକର ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାହେଲେ କୁହ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ପଦଗୁଡ଼ିକ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାହେଲେ କୁହ ଆସକ୍ତି, ଯୋଗ୍ୟତା, ଆକାଂକ୍ଷା ନା ପଦ ବିନ୍ୟାସ? କ'ଣଟା ହେବ ଏଇଟା? ଏଇଟା ହେବ ଯୋଗ୍ୟତା ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ହେବ। 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତାହେଲେ କୁହ ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ଥବୋଧକତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ନା ନାହିଁ ତ କ'ଣ ବାକ୍ୟାଂଶ, ବାକ୍ୟ, ଆକାଂକ୍ଷା, ଆସକ୍ତି କ'ଣଟା ହେବ ଏଇଟା? ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆକାଂକ୍ଷା ହେବ ହେଲା ଅପସନ୍ ସି। 19 ନମ୍ବର ତାହେଲେ କୁହ ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ପଦ ଯୋଜନା ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାହେଲେ କୁହ ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ପଦ ଯୋଜନା ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାହେଲେ କୁହ ଆକାଂକ୍ଷା, ଆସକ୍ତି, ଯୋଗ୍ୟତା ନା ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ? କ'ଣଟା ହେବ ଏଇଟା? ଏହାକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ସେଠି ଆସକ୍ତି ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ହେବ। 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନରେଶ ବ୍ୟବସାୟରେ ବହୁତ ରୋଜଗାର କରୁଛି ହେଲା ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ଅପଦାନ କାରକ ପଦଟି କ'ଣ? ଅପଦାନ ମାନେ କିଛି ପଞ୍ଚମୀ ନା ନାହିଁ ବ୍ୟବସାୟରୁ ଦେଖ ବ୍ୟବସାୟରୁ ହେଲା ତାହେଲେ କ'ଣଟା ହେବ ଏଇଟା? 20 ନମ୍ବର ରୁ ଲାଗିଛି ନା ନାହିଁ ତ କ'ଣ ଅପସନ୍ ବି ହେବ। 21 ନମ୍ବର ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରଟିକୁ ବହିଟିଏ ଦେଲେ ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ ପଦଟି କ'ଣ? ସମ୍ପ୍ରଦାନ ମାନେ ଚତୁର୍ଥ ବାକ୍ୟ ଚତୁର୍ଥ ହେବ ନା ନାହିଁ? ଚତୁର୍ଥରେ କିଛି କୁଙ୍କୁ ମାନଙ୍କୁ ତ କୁଙ୍କୁ କେଠି ଅଛି? ଛାତ୍ରଟିକୁ ଅଛି ଅପସନ୍ ସିରେ ଅଛି ତ କ'ଣଟା ହେବ? ଅପସନ୍ ସି ହେବ ଛାତ୍ରଟିକୁ। ତାହେଲେ କୁହ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଉପଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥବୋଧକ ପଦ ସଂହତିର ଉପଯୁକ୍ତ ସମାହାର ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍। ତାହେଲେ କ'ଣଟା ହେବ? ତାହେଲେ ଉପଯୁକ୍ତ
ତାହେଲେ କ'ଣଟା ବାକ୍ୟ, ଉପବାକ୍ୟ, ବାକ୍ୟାଂଶ ନା ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ? କ'ଣଟା ହେବ ଏଇଟା? କୁହ କ'ଣଟା ହେବ ଏଇଟା? ହେବ ବାକ୍ୟ, ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ହେଲା। 23 ନମ୍ବର, ଗଠିତ ବାକ୍ୟର ରୂପ ଡ୍ୟାସ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୁଏ। ତାହେଲେ କୁହ ଗଠିତ ବାକ୍ୟର ରୂପ ଡ୍ୟାସ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୁଏ। ବାକ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, କର୍ତ୍ତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ରୂପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନା ପଦ ସଂହତି? କ'ଣଟା ହେବ ଏଇଟା? ଏଇଟା ହେଉଛି ପଦ ସଂହତି ହେଲା। ଅପସନ୍ ଡି ହେବ ପଦ ସଂହତି ହେଲା। ତାହେଲେ କୁହ ବାକ୍ୟ ରୂପ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? ତାହେଲେ କୁହ ବାକ୍ୟ ରୂପ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? 2 ଭାଗ, 3 ଭାଗ, 4 ଭାଗ ନା 5 ଭାଗ? ତାହେଲେ କୁହ ଏଇଟା ହେବ ବାକ୍ୟ ରୂପଟା ହେଉଛି 2 ଭାଗ ହେଲା। ଅପସନ୍ 25 ନମ୍ବର, ତାହେଲେ କୁହ ବାକ୍ୟରେ ପଦାନୟୀ ଅବୟବ ପଦ କେଉଁଠାରେ ବସେ? କେଉଁଠାରେ ବସେ ତାହେଲେ କୁହ? ବିଶେଷ ପଦ ପରେ, ବିଶେଷଣ ପଦ ପରେ, ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ ପରେ ନା କ୍ରିୟା ପରେ? କେଉଁଠି ତାହେଲେ କୁହ ଏଇଟା? ଏଇଟା ହେବ ସମ୍ବୋଧିତ ପଦ ପରେ ବସେ ହେଲା। ମନେ ରଖ ଏଇ ଚ୍ୟାପ୍ଟର ନିହାତି 2-3 ମାର୍କ ଆସୁଛି। ତାହେଲେ କୁହ ବାକ୍ୟର ନାହିଁ ପଦ କେଉଁଠାରେ ବସେ? ନାହିଁ କେଉଁଠି ବସେ? ତାହେଲେ କୁହ କ୍ରିୟାପଦ ପରେ, କ୍ରିୟାପଦ ପୂର୍ବରୁ, ବାକ୍ୟ ଆରମ୍ଭରେ, ବାକ୍ୟ ଶେଷରେ? କେଉଁଠି? ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ରିୟାପଦ ପରେ ହେଲା। ନାଇଁ ରାମ ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଲାଷ୍ଟ ହେଲା କି ନାହିଁ? କ୍ରିୟାପଦ ଯାଇପାରିଲା, ତାପରେ ଅଛି। ତାହେଲେ କୁହ ବାକ୍ୟରେ ନ କେଉଁଠାରେ ବସେ? ନଟା କେଉଁଠି ବସେ? ତାହେଲେ କୁହ କ୍ରିୟାପଦ ପୂର୍ବରୁ, କ୍ରିୟାପଦ ପରେ, ବାକ୍ୟ ଶେଷରେ ନା ବାକ୍ୟ ଆରମ୍ଭରେ? କେଉଁଠି ବସେ ତାହେଲେ କୁହ? ନଟା ହେଉଛି କ୍ରିୟାପଦ ପୂର୍ବରୁ ବସେ ଏଇଟା ହେଲା। ଅପସନ୍ ଏ ହେବ। 28 ନମ୍ବର, ବାକ୍ୟରେ କରଣକାରକ ପଦ କେଉଁଠାରେ ବସେ? କରଣଟା ତାହେଲେ କୁହ କର୍ମପଦରେ ନା କର୍ମପଦ ପୂର୍ବରୁ, କର୍ମପଦ ପରେ ବା ପୂର୍ବରୁ ନା କ୍ରିୟା ପରେ? କେଉଁଠି ବସେ ତାହେଲେ କୁହ ଏଇଟା? ଏଇଟା ହେଉଛି କର୍ମପଦ ପରେ ବା ପୂର୍ବରୁ ହେଲା। ଅପସନ୍ ସି ହେବ। କୁହ 29 ନମ୍ବର, ବାକ୍ୟର ଗଠନାତ୍ମକ ରୂପ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? ଗଠନାତ୍ମକଟା 4 ଭାଗରେ, 5 ଭାଗରେ, 3 ଭାଗରେ ନା 2 ଭାଗରେ? ଗଠନାତ୍ମକଟା ଗଠନାତ୍ମକ ହେଉଛି 4 ଭାଗରେ ହେଲା। ଅପସନ୍ କ'ଣଟା ହେବ? ଅପସନ୍ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବ ହେଲା କ'ଣଟା ସେ 4 ଭାଗଟା। ତାହେଲେ କୁହ 30 ନମ୍ବର, ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶାତ୍ମକ ରୂପ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? ପ୍ରକାଶାତ୍ମକ 4 ଭାଗ, 5 ଭାଗ, 3 ଭାଗ, 2 ଭାଗ? କ'ଣଟା ହେବ ତାହେଲେ କୁହ? ପ୍ରକାଶାତ୍ମକରେ 5 ଭାଗ ହେଲା। ଅପସନ୍ ବି। ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଥିଲା 30ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏଇ ଭିତରୁ ହିଁ ନିହାତି 2-3 ମାର୍କ ଆସୁଛି ହେଲା। ତ ଟୋଟାଲି ମିସ୍ କର ନାହିଁ, 2-3 ଥର ରିଭିଜନ୍ କରିଦିଅ, ହେଇଯିବ ଆରାମସେ ହେଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ନୂଆ କରି ଆସିଛ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ, ସେୟାର କରିବ ହେଲା। ଯେମିତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲାମାନେ।